unmute yourself. Ma'am, hello. Yes, now you are audible. Should I start again? Yes, you can start. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guru De Namaha. A very good morning to Honorable Dr. Somnath Patil Sir, Secretary of Dr. D.Y. Patil Unitech Society, Dr. Meghna Bhellare Ma'am, Director of DYPIMR, Dr. Vishal Vadachkar Sir, Associate Director of DYPIMR, my dear fellow classmates and all the dignitaries present here. I, Ms. Vinita Samuta, feel honored to welcome you all on behalf of DYPIMR. Today, on the occasion of Guru Purnima, I heartily welcome and extend gratitude on behalf of all the students to all the Gurus present here. And I hope that all your grace remains on all of us. We are celebrating this day today with Vivekanand Kendra, and it's a pleasure to welcome Srimati Aruna Marathe Tai, Bhide Tai, and all the dignitaries. We are honored to celebrate this special day with you. Now, we shall begin our traditional and auspicious lamp lighting ceremony as an attribute to Mother Saraswati, the goddess of knowledge. So I request all the dignitaries to join for the lamp lighting ceremony. विशाल सर इकडून सर विशाल सर तुम्ही विशाल सर तुम्ही सोनाली मॅडम हा फोटो घ्या सर या सर या सर हा निकाल से Yes, Vinita. Vinita. Yes, ma'am. Not audible. Can't hear me, ma'am. Hello. Yes, audible. Now, I would like to invite respected Pundlik Mathe sir to say the Omkar.
सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Thank you, sir, for such a delightful Omkar. Now, I would like to invite respected Rahul Palekar sir to recite a Geet for the audience. मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन। मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन। जन्म सिद्ध भावना स्वदेश का विचार हो, रोम रोम में रमा स्वधर्म संस्कार हो। आरती उतारते प्राण दीप हो मगन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन। मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन। हार के सुसूत्र में मोतियों की पंक्तियां, ग्राम नगर प्रांत से संग्रहित शक्तियां। दक्ष दक्ष रूप है राष्ट्र हो विराट तन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन। मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन। ऐक्य शक्ति देश की प्रगति में समर्थ हो, धर्म आसरा लिए मोक्ष काम अर्थ हो। पुण्य भूमि आज फिर ज्ञान का बने सदन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन। मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन। थैंक यू। Thank you, sir, for such a mesmerizing song. Guru bina gyan nahi, gyan bina atma nahi. For this special occasion, Mr. Krishna Rajput, student of MBA first year, has created a wonderful video on Guru Purnima depicting the importance of teachers in our life. एक ही गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने वाले सारे शिष्य एक समान विद्या प्राप्त नहीं कर पाते। सारे शिष्य गुरु की बातें सुनते हुए अवश्य दिखाई देते हैं, उनकी पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, किंतु एक समान विद्या प्राप्त नहीं कर पाते। क्या कभी विचार किया है ऐसा क्यों होता है? सत्य तो ये है कि विद्या प्राप्त ना कर पाने वाले शिष्य समर्पण का दिखावा तो करते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते। गुरु के चरणों में फूल चढ़ाने से अथवा गुरु का आदेश मानने मात्र से क्या समर्पण सिद्ध होता है? नहीं। समर्पण का वास्तविक अर्थ है जब गुरु के प्रति मन में कोई संदेह ना रहे, गुरु के मुख से आदेश निकले उससे पूर्व शिष्य उस कार्य को पूरा कर दे। गुरु के विचारों के साथ शिष्य के विचार एक हो जाए। शिष्य जब तक अपने गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश इनके रूप ना देख ले, तब तक उसका समर्पण सत्य नहीं। वास्तव में समर्पण किसी कार्य का नाम नहीं, समर्पण तो हृदय की भावना और मन की स्थिति का नाम है। Thank you, Krishna. That was a wonderful video. Now, I would like to invite our beloved Dr. Meghna Bellare ma'am, Director in charge of DYPI MR, to present a welcome address. Thank you, Nikita. Good morning all. And सगळ्यांना सर्वात आधी
Guru Purnimesha खूप खूप शुभेच्छा. And dear students, today it's an auspicious day when we are entering into MOU with the Vivekananda Kendra. This day we have selected because Vivekananda himself was nurtured, created by his Guru, Swami Ramakrishna Paramahansa. So we look forward for that legacy and a lot of learnings from this Kendra, as they will have very different activities. And we all know the importance of gurus in our life. First, gurus are our parents. Always we have to respect them. They are the one teachers who make us mold us, and gurus can be in any form in our life. So it's a life is continuous learning process, and through all this learning process, we are blessed with many gurus in the form of friends, colleagues, and everyone. So keep learning throughout the life, and bless you all, and wish you all the best. Thank you, ma'am, for gracing us with your kind words. ज्ञान से बड़ा धन नहीं और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं. I would like now to invite Shruti Shirke to share a few words with us. Thank you, Vinita. Good morning, everyone present over here. Here is a short speech on Guru Purnima. Guru Purnima is a pious and pure full moon day of Hindu calendar month Ashad, usually coincides with July of English calendar. This day is celebrated every year with true metaphysical positive energy to express gratitude unto the Guru principles. There is a great pious story behind this Utsav. The story is about Guru Sage Vyas. The founder of Guru principal lineage is worshipped on this day. So this day is also known as Veda Vyas Purnima and Guru Purnima. So today is the best day to pay tribute to your Guru. On this auspicious day of Guru Purnima, make an oath for your life to follow the steps of your Guru. Happy Guru Purnima to one and all Gurus present over here. Thank you. Yes, Vinita. Vinita, are you there? Yes. Before proceeding further, I would like to invite Meghna ma'am, Vishal sir, Pawar ma'am to felicitate the members from the Swami Vivekananda Kendra. So small token of love from BYPR ma'am. So kindly accept it. Thank you everyone. Over to you, Vinita. Over to you. Ma'am, am I audible? Yes, you are audible. Okay. Now, it is my pleasure to invite respected Aruna Tai Marathe, Sanchalika of Vivekanand Kendra, Chinchwad, and request her to address the audience. नमस्कार. आजच्या या गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी तुम्हा सर्व गुरुजनांना भेटायला मला खूप आनंद होतो. तुम्ही कायम हे शिकवण्याचं काम करताय, विद्यादान करताय. आणि कधीतरी येऊन तुम्हाला भेटतो. तेव्हा तुम्हीच आजच्या दिवसाचे खरे मानकरी आहात, खरे वंदनीय आहात.
तुम्हा सर्वांना नमस्कार करून मी आज ह्या विवेकानंद केंद्राचा जो आपण कार्यक्रम आखलाय सुरुवात करतो. थोडीशी केंद्र माहिती सांगतो. तुमच्यापैकी सर्वांना विवेकानंद कोण आहे माहिती ते काही नको सांगते. आणि कन्याकुमारी पण माहित असेल. कन्याकुमारीला जे शिला स्मारक आहे ते जर तुम्ही चित्रात बघितलं असेल किंवा कोणी जाऊन आलं असेल तर हे जे शिला स्मारक आहे हे कन्याकुमारीला 3 सागरांच्या संगमावर आहे. हिंदी महासागर, अरबी समुद्र आणि बंगालचा उपसागर. कन्याकुमारी इज द टिप ऑफ द इंडिया. आणि स्वामी विवेकानंद कलकत्त्याहून जेव्हा निघाले भारत भ्रमण करायला तेव्हा ते शेवटी कन्याकुमारीला आले. आणि तिथे कन्याकुमारी देवीचं मंदिर आहे आणि तिथे कन्याकुमारी मातेचं दर्शन घेतलं आणि ते त्या दक्षिण टोकावर उभे राहिले. आणि मनामध्ये अतिशय राष्ट्राविषयी प्रेम उचंबळत होते. कलकत्त्याहून निघाले होते त्यावेळेला संबंध देशाचं त्यांनी अवलोकन केलं की या देशात काय चाललं. त्यावेळेला परिस्थिती खूप वाईट. इंग्रजांचे पाय नक्की त्याच्यामध्ये भारतामध्ये अगदी रुजले होते. आणि जे छोटे छोटी जी राज्य होती त्यांना त्यांनी थोडं थोडं उत्पन्न तोडून घेऊन होतं. ते नुसते ऐश करत होते आणि गरीब जनता ही गरिबीच पडते. हे सर्व बघत बघत विवेकानंद शेवटी कन्याकुमारीला आले. आणि मनामध्ये प्रचंड वादळ उठलं होतं की काय माझ्या भारत मातेची जी स्थिती आहे जी एकेकाळी तिथे सोन्याचा धूत दिलत होता आणि अतिशय गौरवशाली असं हे राष्ट्र होतं. तर आज ही काय स्थिती झाली असा विचार करत ते तिथे आले. आणि त्यांना समुद्रामध्ये अशी प्रचंड शिला दिसली आणि त्यांना वाटलं की त्या ठिकाणी जावं. त्यांनी नावाड्याला विचारलं की मला जायचं. त्यांनी पैसे मागितले. स्वामीजींजवळ फक्त कमंडलू म्हणाले काही नाही. मग नावाडी म्हणाली नाही घेऊ शकत. समुद्रात उडी टाकली. ते पोचले आणि त्या ठिकाणी ते 3 दिवस 3 रात्री तपश्चर्या केली. संबंध भारताच्या या स्थितीचं चिंतन त्यांनी केलं. आणि त्यानंतर त्याला जो काही साक्षात्कार झाला त्यावेळेला त्यांनी ठरवलं की आता मला काम केलंच पाहिजे. आणि योगायोगाने त्यांना अमेरिकेला राष्ट्रधर्म परीक्षा होती, सर्वधर्म परीक्षा तिथे जायची संधी मिळाली. आणि त्या ठिकाणी त्यांनी काय नावाने कीर्ती मिळवली हे आपल्या सर्वांनी आपण वाचलं असेल. पहिल्यांदा जे म्हटलं माय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका आणि त्या 2 शब्दांनी सगळे जग भरलं गेलं. तर म्हणजे अमेरिकेने त्यांचं राष्ट्र किती मोठं आहे, त्यांनी किती प्रगती केली आहे हे सगळ्या देशासमोर आणण्यासाठी ही परिषद आपली. पण स्वामीजींचं जी भाषणं तिथे झाली त्यांनी सारे जगातले जे लोक आले तिथे मानले गेले. सगळ्यांनी त्यांना आपल्या देशात यायची विनंती केली आणि त्यांचं ज्ञान त्यांनी सर्व दूर पोचवलं. भारताचं जे आध्यात्मिक विरासत आहे ती सर्व देशात पुढे मांडली. सर्व लोक भरले गेले. आणि अशा देशात आपण आपले बिशप पाठवतो प्रचार करायला. तिथे इतकं ज्ञान आहे त्यामुळे सगळे लोक खूप भरले गेले. आणि विवेकानंद त्याच्यानंतर सगळ्या जगाच्या समोर. मग त्यांची तिथे खूप भाषणे झाली, वेगवेगळ्या देशात गेले. हे सगळं आपल्याला कदाचित माहीत असेल. पण त्यानंतर त्यांची जेव्हा जन्मशताब्दी साजरी करायची ठरली तेव्हा एकनाथजी रानडे यांना हे काम दिलं गेलं की ह्या शिलाखंडावर तुम्ही ते स्मारक भरवलं. आणि 6 वर्षात 70 साली ते 1970 साली ते बांधून पूर्ण झाले. आणि विवेकानंद शिला स्मारक असं त्याला म्हणायला. एकनाथजी रानडे ज्यांनी हे सगळं स्थापन केलं त्यांना असं वाटलं की हे नुसतं विवेकानंदांचं स्मारक झालं, त्यांची विचार प्रत्यक्ष उजळायला पाहिजे. म्हणून त्यांनी विवेकानंद केंद्राची स्थापना केली.
विवेकानंद केंद्र आज सबंध भारतभर 1300 शाखांमध्ये हे काम करतं. विवेकानंद केंद्राचं ध्येय आहे की मनुष्य निर्माण आणि राष्ट्र पुढे होतात. कुठलंही राष्ट्र जर मोठं व्हायचं असेल तर तिथल्या व्यक्ती ह्या विचारी ज्ञानी आणि एकमेकांचे जाणाऱ्या सहिष्णू वृत्तीच्या पैकी बुद्धिमान बलवान असा युवक पाहिजे की जो राष्ट्रप्रेमी असेल, राष्ट्राचा विचार करेल. असे युवक निर्माण करायचे हे ध्येय एकनाथजींनी ठरवलं. त्यांनी युवकांपुढे कल्पना म्हणली की आपलं संपूर्ण आयुष्य देशाला द्यायची कुणाची तयारी आहे. एक विचारपूर्ण हेतुपूर्ण जीवन जगायचं हे कोणाला मान्य आहे. आणि बरेच युवक युवती येऊन मिळाले की नाही आम्ही देशासाठी हे काम करायचं आहे. इतक्या लहान वयात एवढा विचार करणं हे त्या लोकांचं खूप करू शकते. विचार केल्यावरच माणूस तेवढं करू शकतो. नाहीतर आपल्याला जे आयुष्य मिळतं आपण आपल्यासाठीच खर्च करतो. आपला विचार, आपला पैसा, आपलं घरदार यातनं आपण बाहेरच पडत नाही. आणि जेव्हा ज्ञान होतं की अरे हे सर्व खोल आहे की या जगात आपण जे आलेलो आहोत ते आपण फक्त स्वतःसाठी जगलो, आपण दुसऱ्यासाठी काहीच केलं नाही. हे जेव्हा ज्ञान होतं आणि काही काम करायचं वाटतं तेव्हा उशीर होऊन गेलेलं. पण हे जे आमचे जीवनवृत्ती कार्यकर्ते ते इतक्या लहान वयात बाहेर पडतात आणि ह्या कामात सामील होतात. आणि आदर्श युवा पिढी तयार करायची हा एकच सर्वात मोठा कार्य विवेकानंद केंद्र करते. आणि त्यासाठी वेगवेगळी शिबिरं, व्यक्तिमत्व विकास शिबिरं, छोट्या छोट्या परीक्षा आणि अशा वेगवेगळ्या विषयातून युवकांपर्यंत जायचं आणि त्यांच्यामधली ही भावना जागृत करायची की तुम्हाला हा देश आवाहन करतोय की तुम्ही या देशासाठी काहीतरी करा. हा देश आपल्याला आदर्श बनवायचे. सर्व राष्ट्रांमध्ये आपले विचार इतके थोर आहेत की ते तुम्हाला पोचवायचे. हे कार्य एकनाथजींनी सुरू केले आणि विवेकानंद केंद्र आज ते 1300 शाखांद्वारे काम करत आहे. चिंचवडची शाखा गेले 40 वर्ष सुरू आहे. त्यासाठी भारतीय संस्कृती परीक्षा घेऊन त्यातनं युवकांची निवड करतो आणि मग असे संबंध अखिल भारतीय युवा शिबिर हे कन्याकुमारीला होते. आणि तिथून ते प्रेरणा घेऊन येतात की नाही मला काहीतरी करायचंय, कर्तव्य करायचंय. स्वतःच साठी तर आपण सगळ्याच जगतो करतो. म्हणून आम्ही प्रत्येक वेळेला जेव्हा कॉलेजमध्ये जातो तेव्हा आवाहन करतो की तुम्ही जे शिकताय ते शिका. तुमचं ध्येय काय असेल, डॉक्टर, इंजिनियर व्हायचं ते जरूर सिद्ध करा. पण तुमचा जो थोडासा वेळ असेल, थोडासा तुमच्याकडे असेल की जे आपण गप्पा टप्पा टीव्ही मोबाईल याच्यात घालवतो तो तुम्ही राष्ट्रासाठी काहीतरी काम करेल या विचाराने खर्च करा. आणि हे लोकांना आपल्याला आवाहन करावं लागतं. नुसतं त्यांच्या मनात येत नाही, इतकं आवाहन करावं लागतं की ते त्यांच्या मनात बसलं पाहिजे. आणि आम्ही जे काम करतो ते आम्ही सर्व तुमच्या आधाराने करणार आहोत शिक्षकांच्या. तुम्ही सुद्धा ह्या कामात आम्हाला सहाय्य करायचं. तुम्ही तुमचे पोर्शन पुरे करता, तुमचं जे दिलेलं असतं ते काम तुम्ही शिक्षक वर्ग करता ते योग्यच आहे. पण ह्या व्यतिरिक्त आपलं राष्ट्राप्रती काहीतरी काम आहे हे आत्ताच जर युवकांना आपण मनात दिलं तर ते पुढे जे काही काम करतील ते एक आदर्श होईल. युवकांना सांगतो तुम्ही कोणीही व्हा, डॉक्टर व्हा, इंजिनियर व्हा, बिझनेसमॅन व्हा, साधे टीचर व्हा, बालवाडी टीचर व्हा, मोठे टीचर व्हा, याच्यामध्ये काही केली. तुम्ही जे काम करणार ते मनापासून समर्पण भावनेने केलं त्या कामाशी एकरूप झालं आणि तरच त्या कामाचं समाधान आपल्याला मिळतं आणि त्यातनं जे युवा पिढी तयार होते त्यांना मिळतं. ते खूप मोठं समाधान आपल्याला जेव्हा मिळतं त्याच्यासाठी आपली पूर्ण इन्व्हॉल्वमेंट त्याच्यात. एकनाथजी रानडे यांनी म्हणून ओंकार त्याला आपला एक चिन्ह मानलं की हे आपलं दैवत आहे. आज गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी ओंकाराविषयी मला थोडस सांगायचं. ओंकार म्हणजे 3 अक्षरांनी हा शब्द बनलेला आहे.
आणि त्याचा एकत्रित उच्चार हा ओम असा. ब्रह्मा विष्णू महेश याचं ते प्रतीक आहे. उत्पत्ती स्थिती आणि लय याला समोर घेऊन आपण आपली साधना करायची. की हा देव तो देव अशी काही भावना नाही. ओंकार त्याच आम्ही पूजा करतो, ध्यान करतो. म्हणून कुठल्याही कार्यक्रमाची सुरुवात ही 3 ओंकारांनी होते. याला गुरुस्थानी मानलेलं आहे. आणि जेव्हा केव्हा केंद्राचा कार्यक्रम असतो त्यावेळेला या ओंकाराची पूजा, ओंकाराचं पहिल्याचं ध्यान केलं, त्याची महती राहिली. त्यानंतर प्रार्थना असते. या सर्वांमुळे एक वातावरण आपल्याला निर्माण करायचं असतं की एक भक्तिभाव निर्माण झाला पाहिजे लोकांच्या त्या पण आणि समोरच्या पण. म्हणून ही प्रार्थना असते. जे काही काम आपल्याला करायचे ते पूर्ण इन्व्हॉल्वमेंटनी करायचं. आज ची जी स्थिती आहे या कोरोनामुळे नाही पण त्याच्या आधी सुद्धा की मी असे कोणावर कॉमेंट करायची म्हणून नाही, पण असं बस स्टॉपवर बसलेले असताना तिथे जी मुलं येऊन बसलेली असतात शाळेत जायला त्यांच्या मी गप्पा ऐकते तेव्हा त्यांच्या मनात काय चाललेलं असतं त्याचा मी शोध घेते. तर तेव्हा एक लक्षात आलं की शिक्षकांविषयी काही रिस्पेक्ट नाहीये त्यांच्या. मग मी असा विचार केला की हे असं का होतंय की मग दोघांकडे पण त्याचा दोष आहे. शिक्षक पण जीव लावत नाही येतात किंवा ती मुलं सुद्धा रिस्पेक्ट देत नाही येतात. हा खूप विचाराचा प्रश्न आहे. विचार आपण केला पाहिजे. गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी आपण हे सर्व विचार करूया. विवेकानंद केंद्र आज अरुणाचल प्रदेशमध्ये त्यांनी शाळा निर्माण केल्या. का तर अरुणाचल प्रदेश हा चीनच्या जवळ आहे आणि जेव्हा चीनशी युद्ध झालं तेव्हा त्यावेळेची जनता अतिशय भरभरली होती आणि त्यांना कळतच नव्हतं की आपण भारतीय आहोत तर चीनी आहोत. त्या गोंधळलेल्या अवस्थेत चीनी लोक पाकिस्तानी लोक काय करायचे एवढे पैसे घे एवढ्या लोकांना मारून ये असं शिकवायचं. त्यावेळेला एकनाथजी रानडे यांनी असा विचार केला त्यांना ज्ञान दिलं पाहिजे की ज्ञान हे सर्वात मोठं आहे. म्हणून तिथे त्यांनी शाळा सुरू केल्या आणि त्या मुलांना एकत्र करून तिथे शाळा जंगली लोक होत्या. 10 किलोमीटरवर त्यांच्या भाषा बदलतात, त्यांच्या चालीरीती बदलतात. अशा ठिकाणी त्यांनी काम सुरू केलं. मी एक गोष्ट तुम्हाला सांगते. आता विवेकानंद केंद्राचं अरुणाचल प्रदेश मध्ये काम सुरू आहे. तिथे आमच्या कार्याच्या अध्यक्षा निवेदिता दिदी गेल्या होत्या. त्या दिवशी त्यांना सांगितलं दीदी आज तुमचा कार्यक्रम आहे सकाळी शाळेमध्ये एका कॉलेजमध्ये. ठीक आहे त्या तयार झाल्या. तर थोड्या वेळाने त्यांनी सांगितलं की नाही आज दीदी आज आपका प्रोग्राम नहीं है. क्यों? क्योंकि गांव में 2 घर जल गए. छोटस गाव होती. ठीक आहे दुपारचा कार्यक्रम. दीदी आज दोपहर का भी कार्यक्रम नाही. 2 घर जल. काही मुलं अशी कोयता वगैरे घेऊन अशी जंगलात चाललेली दिसली आणि त्याच्यानंतर मग त्यांनी महिलांबरोबर एक चर्चा केली. तिथे गेल्या दीदी आज प्रोग्राम नाहीये 2 घर जल. अरे आज तो हो क्या रहा है ये भी नहीं हो रहा वो भी नहीं हो रहा. तेव्हा त्यांनी सांगितलं की ही 2 घरं जळली तेव्हा सगळे गाव एकत्र येतं की जी मुलं निघाली ती जंगलात गेली त्यांनी बांबू तोडून घेतलं. तरुण मुलं त्या बायका बसल्या होत्या त्या विचार करत होत्या माझ्या घरात काय जास्त आहे. कोणाच्या घरात एक डिश जास्त आहे, कोणाच्या घरात एक पातेलं जास्त आहे. ते सगळं त्यांनी आणलं. आणि काही लोकांनी विचार केला कोणाच्या घरी चादर आहे का जास्त. आणि असं करून संध्याकाळपर्यंत ती दोन्ही घरं तयार झाली. हे जंगली लोकांचं जे त्यांना आपण मागासलेले म्हणतो की ते इतका विचार करतात आणि आपण स्वतःला इतके सुधारलेले म्हणतो. किंवा आता जर एखादं संकट आलं म्हणजे तुम्ही अर्ज करा, गव्हर्नमेंटला अर्ज करा, ह्या मंत्र्यांना भेटा, त्या मंत्र्यांना भेटा, मग तुम्हाला मदत मिळेल. तोपर्यंत त्यांनी काय करायचं. असा इतका छान विचार
त्या मागासलेल्या भागात सुद्धा केला जातोय आणि त्या सर्वाला विवेकानंद केंद्र म्हणून मी हे करतो. म्हणून एखाद्या विचारावर श्रद्धा पाहिजे. विवेकानंद केंद्र एक सुविचार घेऊन मुलांमध्ये काम करते की तुम्ही या विचारांवर श्रद्धा ठेवा, आपल्या कृतीवर श्रद्धा ठेवा आणि आपल्या मनामध्ये गुरुभावना जी आहे त्याच्यावर श्रद्धा ठेवा, म्हणजे तुम्ही यशस्वी होता. आता तुम्ही यशस्वी लोक जे बघताय त्यांचं जर चारित्र्य बघितलं तर ते खूप छोट्या तळागाळातून बरेच लोक वर आलेले असतात. का तर एक प्रकारची प्रति श्रद्धा असते, परमेश्वराप्रती श्रद्धा असते आणि म्हणून हे काम सगळं केलं. विवेकानंद केंद्र आज 4 विभागातून काम करत आहे. शिक्षण, योग शिक्षण, ग्रामविकास आणि नैसर्गिक साधन संपत्तीचा ह्या सर्व माध्यमाद्वारे ही एक छान असा विकसित समाज की जो एक दुसऱ्याचा विचार करेल असा निर्माण करायचं विवेकानंद केंद्राचं केलं. मला असं वाटतं मला 10 मिनिटं मी घेतली. मी थांबते, पण अजून एक छोटीशी गोष्ट सांगून थांबते. त्यांना बोलायचं आहे की आत्ताच येता येता मी एक मेसेज वाचला. एक कॅन्सर पेशंट होत्या बाई आणि त्यांच्या केमोथेरपी वगैरे सगळ्यात झालेल्या होत्या आणि ते खूप सगळं त्यांचं दुःखदायक झालेलं असतं जीवन त्यावेळेला ती ट्रीटमेंट सुरू असते. तेव्हा त्या बाईंनी एक पुस्तक वाचलं, साधनेतून व्याधी अप्पा पेंडसे ज्ञान करून दिली आणि त्याच्यातून त्यांना ते कळलं की त्यांनी आपल्या मनाला कसं शिकवायला सुरू केलं की मला ह्या व्याधीतून मुक्त व्हायचं आणि याची एक श्रद्धा ठेवली. त्याला गुरु मानलं. गुरु भाव हा फार महत्वाचा आणि त्यांची ती व्याधी आधीची केमोथेरपी विशेष फरक पडत नव्हता. ते ह्या विचारांनी सतत चिंतन केल्यामुळे त्यांचं कमी झालं. तर कदाचित लोकांना वाटेल की अरे एवढं सायन्स होतं, नुसत्या विचारांनी काय होईल, पण विचारांनी पण होतं. विचारांनी आपण आपल्या आचाराला पूर्ण लिमिट मध्ये करू शकतो, पण तेवढी श्रद्धा पाहिजे. आणि आज गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी विवेकानंद केंद्राविषयी खूप तुम्हाला सांगायचंय. आपण केव्हा तरी परत भेटू, पण आज ह्या विषयासाठी मी एवढंच बोलते की आजच्या ह्या शुभदिनी आपण एक मनातून संकल्प करूया की तुम्ही जे विद्यार्थी घडवाल ते खरोखर समर्पण भावनेने काही काम करतायत का असं पण विचार करण्यात यावा. मी कदाचित पोषण पूर्ण करणं हा सुद्धा तुम्हाला खूप मोठं जबाबदारी असते. मग हे काम तुम्ही आणि आपण मिळून करूया. तुम्ही जर आम्हाला बोलवलं, आम्ही 15-20 मिनिटं त्यांच्याशी बोलू, पण त्यांच्यामध्ये ती राष्ट्रभावना, एक समर्पण भावना, एक कर्तव्य भावना आपण निर्माण करू. कारण या देशाला असे युवक हवेत की जे राष्ट्रप्रेमाने भरलेले असतील, जे बलवान असतील, स्वतःचा जो समर्पण भाव आहे तो अर्पण करायला तयार असतील, अशा युवकांची, सामर्थ्यशाली युवकांची अर्थ. आणि ते युवक फक्त आम्ही नाही निर्माण करू शकणार नाही, तर आजच्या पौर्णिमेच्या दिवशी आपण असा संकल्प करूया की तुम्ही आणि आपण मिळून हे काम करू. तर हे राष्ट्र आपण आपल्याच हयातीत मोठं करून जातो. काही कारणामुळे थोडासा सेटबॅक झालेला आहे खूपच, आणि आपण चिंतेमध्ये आहोत. पण आपल्याला आपल्या पंतप्रधानांनी सांगितलंय की संकटात संधी शोधायची. आपण पण संधी शोधूया आणि ह्या वेळाचा उपयोग करून जास्तीत जास्त ही युवा पिढी किती बलशाली होईल आणि आदर्श विचारांची होईल, समर्पण भावना घेऊन वागणारी होईल आणि एकमेकांचा विचार करणारी होईल, सहिष्णुता बाळगणारी होईल, अशी पिढी निर्माण करूया. म्हणजे त्यावेळेलाच आपल्याला एक समाधान मिळेल, तुम्हाला आणि आम्हाला, की आपण हे काम केलंय. आणि तो जो आनंद असेल ना तो खूप मोठा असणार. की मी एका छोट्या आपल्याला विचारलं, अरे तुला कशाने आनंद होतो,
मला ना खूप पैसे मिळाले की आनंद. मोठ्या पण एका मुलाला विचारलं, तो पण म्हणाला खूप पैसे मिळाले की आनंद होतो. मग आम्ही मोठं घर बांधू, मग गाडी घेऊ, मग शेवटी काय होईल? शेवटी खूप आनंद होईल. मग अरे तोच आनंद आधीच मिळू शकतो, हे सगळ्याची काही गरज नाही. जर आपण सुविचाराने वागलो तर तो आनंद आधी सुरुवातीला मिळू शकतो. हे सगळं गाडी पेन मिळवायला, ते पैसे मिळवायला जो तुम्ही आयुष्य घालता ते कसला जाणार नाही. आणि मग हा जर आनंद मिळाला, हा विचार जर मिळाला, तर मग अशी एक मनाची स्थिती येईल की मग काहीच नको, फक्त समाधान. आणि समाधान हेच सर्वश्रेय. आणि ते आजच्या या दिवशी आपण मिळवूया, असा एक मनात विचार घेऊन जाऊया. शुक्रिया मैम, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आज आप हमारे साथ आए और आपने ये कीमती शब्द कहे. I would now like respected Bhide Tai to grace us with her presence and speak a few words. नमस्कार सगळ्यांना आणि गुरुपौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा. हा असा प्रसंग पहिल्यांदाच आहे की श्रोते मागे आहेत आणि स्क्रीनकडे बघून बोलते आहे. मला ऑड वाटतंय, पण काही इलाज नाही, याला आता सामोरं गेलं पाहिजे. मला गुरुपौर्णिमा आहे आज आणि गुरुपौर्णिमेची याच विषयावर मी बोलणार आहे. त्या संबंधित काही विषयांवरती मला बोलावं लागेल. आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येक महिन्यामध्ये पौर्णिमा येत असते आणि वर्षाचे 12 महिने आणि 12 पौर्णिमा येतात. आणि आपल्या संस्कृतीमध्ये प्रत्येक पौर्णिमेचं काही ना काहीतरी महत्व आहे. तसं हे आषाढ पौर्णिमा जी आहे ती पौर्णिमा गुरुपौर्णिमा म्हणून आपण साजरी करतो. गुरूंच्या प्रती आदर निर्माण करणे किंवा गुरूंच्या प्रती आदर प्रक्षेपित करणे यासाठी किंवा त्यांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करणे यासाठी हा दिवस गुरुपौर्णिमेचा दिवस आहे. आणि हा दिवस आपण गुरुपौर्णिमा किंवा व्यासपौर्णिमा म्हणून साजरा करतो. आपली आई ही आपला पहिला गुरु असते. ती आपलं बोट धरून आपल्याला चालायला शिकवते, आपल्याला बोलायला शिकवते. आपले वडील हे आपले गुरु असतात. म्हणतो ना आपण की मातृदेवो भव, पितृदेवो भव आणि नंतर म्हणतो आपण आचार्य देवो भव. म्हणजे शालेय जीवनामध्ये शिक्षक हे आपले गुरु असतात. विशेष करून प्राथमिक प्रायमरी शाळेमधले जे विद्यार्थी असतात ना, साधारणपणे 6-7 वर्षापर्यंतचे विद्यार्थी, त्यांना त्यांच्या शिक्षकांबद्दल अत्यंत आदर असतो. शिक्षक काय सांगतात तेच खरं आहे असं त्यांना वाटतं. तरी आईने जर काय वेगळं सांगितलं तर त्यांना ते खरं वाटत नाही. त्यांना वाटतं की मिसनी किंवा बाईने जे काय सांगितलेलं आहे तेच खरं आहे. इतका दृढ विश्वास आणि इतका आदर त्या मुलांना त्यांच्या शिक्षकांबद्दल वाटत असतो. जशी मुलं वरच्या वर्गात जायला लागतात तसे शिक्षक बदलतात, विषय बदलतात, पण तरी सगळे शिक्षक हे आपले गुरु असतात. जीवनाच्या वाटचालीमध्ये आपल्याला बरेच गुरु भेटतात. अवधूतांचे तर 24 गुरु होते असं म्हणतात. एक छोट्याशा मुलगीला सुद्धा त्यांनी गुरु मानलेलं आहे. हेतू असा की ज्याच्याकडून आपल्याला चांगल्या गोष्टी शिकायला मिळतात ते आपले गुरु असतात. गुरुपौर्णिमा ही व्यासपौर्णिमा म्हणूनही ओळखली जाते. महर्षी व्यास सगळ्यांना माहिती आहे, खूप महान कार्य यांनी केलेलं आहे. अद्वितीय असं कार्य त्यांच्या हातून झालेलं आहे. ते भारतीय संस्कृतीचे शिल्पकारच आहेत असं त्यांना म्हणतात. कोणतं कार्य त्यांनी केलेलं आहे तर त्यांनी वेदांचं संकलन केलं. वेद म्हणजे काय? वेद या शब्दाचा अर्थ जाणणे असा होतो किंवा वेद या शब्दाचा अर्थ ज्ञान असाही होतो. या वेदांची निर्मिती मनुष्याने केलेली नाही,
म्हणून त्याला अपौरुषेय असं म्हणतात. मग कशी झाली या वेदांची निर्मिती? तर पूर्वीचे ऋषी मुनी जे होते ते आत्मचिंतन करत असत, ध्यान साधना करत असत आणि ध्यानमग्न अवस्थेमध्ये त्यांना असे काही मंत्र स्फुरले, त्याला ऋचा असं म्हणतात. त्या सगळ्या मंत्रांचं ते मंत्र त्यांनी जागृतावस्थेमध्ये आल्यानंतर त्यांच्या शिष्यांना शिकवले. असे अनेक ऋषींना अनेक मंत्र स्फुरले, ते त्यांनी लिहिले नाहीत, ते त्यांना स्फुरले आत्मचिंतन करत असताना. आणि त्या सगळ्या ऋचा विखुरल्या होत्या. शिष्यांकडनं पाठ करून घेतल्या, कारण तेव्हा लेखन कला अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे एका गुरुकडून शिष्याकडे, शिष्याकडून दुसऱ्या शिष्याकडे अशा पद्धतीनं ते ऋचा त्या शिकवल्या जात असत आणि पाठ करून घेतल्या जात. तर ह्या सगळ्या ऋचा ज्या होत्या या विखुरलेल्या अवस्थेमध्ये होत्या. व्यासांना जेव्हा लक्षात आलं की ह्या ऋचांमध्ये भरपूर ज्ञान साठलेलं आहे, म्हणून त्यांनी मग त्या ऋचा सगळ्या संकलित केल्या, त्या ऋचांचं संकलन केलं आणि त्याचा विषयानुसार 4 भागामध्ये विभाजन केलं. ते 4 वेद आपण असं म्हणतो. हे 4 वेद कोणते? तर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आणि अथर्ववेद, हे ते 4 वेद आहेत. भगवद्गीतेच्या 15व्या अध्यायामध्ये एक प्रपंचाला एक अश्वत्थ वृक्षाची उपमा दिलेली आहे, रूपक आहे ते. आणि त्याच्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे की वेद ही अश्वत्थ वृक्षाची पाने आहेत. पानं का म्हटलेलं आहे? तर वृक्षाची पानं जी असतात ती वृक्षाचं पोषण करतात. क्लोरोफिलच्या साह्याने, हरितद्रव्यांच्या साह्याने वनस्पतींची पानं जी आहेत ती अन्न निर्मिती करतात आणि ते वृक्षांचं पोषण करतात. तसं वेद हे मानवी जीवनाचं पोषण करणारे आहेत. म्हणून या वेदांची निर्मिती नको म्हणूया आपण, या वेदांचं संकलन करून त्याचं विभाजन 4 वेदांमध्ये व्यासांनी केलं. खूप मोठं काम केलं. याशिवाय त्यांनी पुराणं लिहिली, अनेक पुराणं लिहिली. या पुराणाबद्दल पण आपला खूप गैरसमज आहे. पुराणांमध्ये इतकं ज्ञान भरलेलं आहे, पण ते ज्ञान सर्वसामान्यांना कळणं फार अवघड असल्यामुळे कथेच्या माध्यमातून ते ज्ञान, एखादी कथा सांगायची आणि त्या कथेचं सार म्हणजे ते ज्ञान. पण आपल्यासारखे अज्ञानी लोक कथेमध्येच अडकतात आणि मग पुराणांचं, विशेष पुराणांच्याकडे लक्ष देत नाही. पण पुराणं सुद्धा खूप ज्ञानाने भरलेली आहेत. महाभारतासारखा मोठा ग्रंथ व्यासांनी लिहिला. म्हणजे महाभारत म्हणजेच एक खूप मोठा ग्रंथ आहे आणि याच्यामध्ये काय नाही, त्याच्यामध्ये अर्थशास्त्र आहे, धर्मशास्त्र आहे, नीतिशास्त्र आहे, व्यवहारशास्त्र आहे, मानसशास्त्र सुद्धा आहे. म्हणजे जगातला असा कुठलाही विषय नाही की जो महाभारतामध्ये नाही. म्हणून महाभारताला असे म्हणतात की व्यासोच्छिष्टम जगत सर्व, म्हणजे जगामध्ये जेवढे विषय आहेत ते सगळ्या विषयांना महर्षी व्यासांनी उष्ट केलेलं आहे. उष्ट केलेलं याचा अर्थ काय की त्या सगळ्या विषयांना त्यांनी स्पर्श केलेला आहे. व्यास आणि परिघावरचा प्रत्येक बिंदू हा व्यासाने स्पर्श केलेला असतो. तसं जगातल्या सगळ्या विषयांना महर्षी व्यासांनी स्पर्श केलेला आहे. असं हे महाभारत. भगवद्गीता हा महाभारताचाच एक भाग आहे. त्याच्यानंतर त्यांनी श्रीमद भागवत पुराण लिहिलं. खूप लोकप्रिय आहे हे भागवत पुराण. अशा ह्या सगळ्या ग्रंथांची निर्मिती, कल्पना करा किती त्याच्यामध्ये केवढं साहित्य आणि केवढं ज्ञान महर्षी व्यासांनी हे निर्माण केलेलं आहे. आणि ह्या सगळ्यामुळे त्यांना आद्यगुरु, आदिगुरु किंवा जगद्गुरु असं म्हणतात. आणि म्हणून या आषाढ पौर्णिमेला त्यांचा जन्मदिवस आहे आणि या दिवशी व्यास पौर्णिमा आपण साजरी करतो आणि त्या निमित्ताने आपण व्यासांचं पूजन करतो आणि व्यासांना वंदन करतो.
ज्या मंचावरून भाषण केलं जातं किंवा वक्ता बोलतो ज्या मंचावरून, त्या मंचाला व्यासपीठ म्हणतात, ते पण सगळ्यांना माहिती असेल. व्यासपीठावरून जो वक्ता बोलतो तो सत्य बोलतो असं गृहीत धरलं जातं. असा संकेत आहे की त्यांनी व्यासपीठावरून बोलताना सत्य तेच बोललं पाहिजे. पण आपण बघतो आता या व्यासपीठाचा कसा उपयोग करतात आणि व्यासपीठावरून काय काय बोललं जातं, काय काय आश्वासनं दिली जातात, ती कितपत पाळली जातात, किती खोटं बोललं जातं, हे सगळं आपल्याला माहिती आहे. भगवद्गीतेमध्ये आणखी एका अध्यायामध्ये 10व्या अध्यायामध्ये विभूती योग जो आहे त्याच्यामध्ये भगवंतांनी म्हणजे प्रत्यक्ष श्रीकृष्णाने व्यासांना माझी विभूती आहे असं म्हटलेलं आहे. तर अशा या विशाल बुद्धी असलेल्या व्यासांची बुद्धी विशाल आहे असं म्हणतात आणि विशाल बुद्धी असलेलीच व्यक्ती इतकं काम करू शकते. अशा विशाल बुद्धी असलेल्या व्यासांना आपण वंदन करूया, त्यांचं स्मरण करूया. महर्षी व्यासांसारखेच अनेक ऋषी, अनेक मुनी आपल्या भारतामध्ये होऊन गेले आणि त्यांनी पण मोठं ज्ञानदानाचं खूप मोठं कार्य केलं. हे ऋषी आत्मचिंतन करत असत, ध्यानबद्ध राहत असत आणि हे आत्मचिंतन करत असताना त्यांनी विश्वाची खूप गूढ तत्व त्यांना उकलली गेली आहे. त्यांच्याकडून अनेक शोध त्यांनी लावले गेले आहेत. म्हणजे ते त्यावेळेचे त्या काळातले ते शास्त्रज्ञच होते असं म्हणायला काही हरकत नाही. कोणकोणते शोध त्यांनी लावले आहेत काही थोडीच उदाहरणं मी सांगू शकते. कणाद ऋषीचे होते, त्यांनी शून्याचा शोध लावला, माहिती असेल आपल्या सगळ्यांना. वास्तविक शून्य म्हणजे काही नाही, पण एखाद्या आकड्यासमोर जर शून्य आलं आणि त्या शून्यांची संख्या जर वाढत गेली तर त्या आकड्याची किंमत किती वाढते हे आपल्याला माहिती आहे. अशा शून्याचा शोध आणि दशमान पद्धती किंवा डेसिमल सिस्टीमचा शोध या ऋषींनी लावलेला आहे आणि गणितामध्ये खूप मोठी क्रांती केलेली. पृथ्वी गोल आहे हा शोध सुद्धा कोपर्निकसने लावायच्या अगोदर आपल्या ऋषींनी सांगितलेला आहे की पृथ्वी गोल आहे. तोपर्यंत नाही, त्याच्यानंतर सुद्धा कितीतरी वर्ष लोकांचा समज होता की पृथ्वी ही सपाट आहे. ज्ञानेश्वरीमध्ये सुद्धा, ज्ञानेश्वरी जी जवळजवळ 700-800 वर्षापूर्वी लिहिली गेली त्याच्यामध्ये सुद्धा पृथ्वीचा उल्लेख भूगोल असा केलेला आहे. भूगोल म्हणजे ती भूमी गोल आहे. त्याशिवाय सूर्यापासून सगळ्या ग्रहांचं अंतर, पृथ्वीचं अंतर अगदी परफेक्ट आकड्यामध्ये त्यांनी ऋषींनी सांगितलेलं आहे की जे आत्ताच्या शास्त्रज्ञांनी मान्य केलेलं आहे. याशिवाय पायची किंमत, पाय सगळ्यांना माहिती असेल गणितामध्ये पाय ही एक संज्ञा आहे. पाय म्हणजे व्यास आणि परिघ यांचं गुणोत्तर आणि हे नेहमी 22 सप्तमांश 22/7 किंवा 3.14 हा स्थिरांक आहे. हा स्थिरांक सुद्धा आपल्या ऋषींनी शोधून काढलेला आहे. नुसतं 3.14 नाही तर 4च्या पुढे आणखी 33 आकड्यापर्यंतचे अंक त्यांनी सांगितलेले आहेत. ते आपल्याला खरं वाटत नाही पण ही गोष्ट खरी आहे. पायथागोरसचा सिद्धांत किती पूर्वी त्यांनी मांडलेला आहे. हे सगळं जर का तुम्हाला बघायचं असेल तर तुम्ही YouTube वरती वेदातील विज्ञान म्हणून सर्च केलं तर आणखी अनेक गोष्टी आपल्याला कळतील. असे खूप शोध या शास्त्रज्ञच म्हणायला पाहिजे यांना, हे जुने ऋषीमुनी जे होते त्यांना, आणि ते सगळे आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय असे हे ऋषीमुनी होते आणि त्यांना देखील आपण गुरु पौर्णिमेच्या निमित्ताने त्यांना देखील आपण वंदन करूया.
आधुनिक काळातील वैज्ञानिक सुद्धा काही कमी हुशार नाहीयेत. त्यांनी पण इतके प्रचंड शोध लावलेले आहेत की आपल्याला आश्चर्यचकित व्हायला होतं. मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये विज्ञानाने आता प्रगती केलेली आहे, म्हणून आपण त्याला विज्ञान युग असं म्हणतो. आपल्या विश्वास बसणारी अशा गोष्टी आपल्याला आता की ज्या 20-25 वर्षापूर्वी किंवा 30 वर्षापूर्वी तर आपल्याला सांगितलं असतं की अशा अशा गोष्टी शक्य होणार आहेत, तर ते खरं वाटलं नसतं. 1-2 दिवसापूर्वी पेपरमध्ये वाचलं की चायनामध्ये एका ट्रेनचं उद्घाटन झालं आणि ही ट्रेन 600 किलोमीटर पर आवर, एका तासाला 600 किलोमीटर या वेगाने ही ट्रेन धावते. त्याचं कारण ती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स किंवा गुरुत्वाकर्षण शक्तीवर चालणारी आहे आणि तिचा वेग इतका प्रचंड आहे की विमानाच्या वेगापेक्षा सुद्धा हा वेग जास्त आहे. अगदी लेटेस्ट सांगायचं झालं तर आपल्या हातात, प्रत्येकाच्या हातात जो मोबाईल असतो, दूरदर्शन, लॅपटॉप, मोबाईल, इंटरनेट याने तर केवढी क्रांती केलेली आहे. मोबाईलला तर बऱ्याच गोष्टींना फाटा दिलेला आहे. एक मोबाईल आपल्याकडे असला की आपल्याला घड्याळ नको, कॅमेरा नको, टॉर्च नको, कॅल्क्युलेटर नको, काहीही नको. सगळ्या गोष्टी त्या एवढ्याशा मोबाईलमध्ये. मला माहित असलेल्या या गोष्टी आहेत ना, माझ्यापेक्षा तुम्ही सगळे ज्ञानी आहात त्यामुळे तुम्हाला जास्त माहिती असेल. या मोबाईल आणि इंटरनेटचा खूप छान उपयोग सध्या करून घेतला जातो. मोबाईलवरती आपण लाखो किलोमीटर दूर असलेल्या, अगदी जगाच्या कानाकोपऱ्यात असलेल्या व्यक्तीशी आपण संवाद साधू शकतो. इतकंच नाही तर आपण एकमेकांना बघू देखील शकतो. खरंच वाटत नाही, खरंच एक 15-20-30-25 वर्षापूर्वी असं जर आपल्याला कोणी सांगितलं असतं तर ही गोष्ट आपल्याला खरी वाटली नसती, पण ती आता शक्य होतीये. आणि विशेष म्हणजे या महामारीच्या काळात, कोरोनाच्या काळामध्ये आपण बघतो आता की सगळ्या गोष्टी, ऑफिसेसची कामं सगळी बहुतेक घरून होत आहेत. वर्क फ्रॉम होम त्याला म्हणतात. आणि शाळा कॉलेजेस सुद्धा घरून होत आहेत. मुलं घरी बसून शाळा कॉलेज अभ्यास शिकतायत. एक 20-25 वर्षापूर्वी मी एक डॉक्टर जयंत नारळीकरांचं एक पुस्तक वाचलं होतं आणि त्याच्यात त्यांनी, ही वैज्ञानिक कादंबरी होती, पण त्याच्यात त्यांनी असा उल्लेख केला होता की 2020 साली मुलं घरी बसून शाळा शिकतील. आणि हे खरंच 2020 ला ही गोष्ट खरी तथ्यात उतरलेली आहे. इतक्या गोष्टी इंटरनेटने शक्य झालेल्या आहेत की आपल्याला विश्वास ठेवायला लागतो, कारण आपण आता प्रत्यक्ष स्क्रीन समोर बसून मी बोलतीये, त्यामुळे मला तर या गोष्टीवर विश्वास ठेवायलाच पाहिजे की ह्या स्क्रीनवरती कितीतरी लोक बघतायत. ही झाली विज्ञानाची चांगली बाजू. विज्ञानाची चांगली बाजू जशी आहे तशी विज्ञानाची नकारात्मक बाजू सुद्धा आपल्याला माहिती आहे. इतके विज्ञानाने शोध लावलेले आहेत की माणसाचं जीवन अत्यंत सुखकर झालेलं आहे. पण तरी सुद्धा जगामध्ये शांतता आहे का? व्यक्तीच्या मनामध्ये शांतता आहे का? सध्या तर असं वाटतं की संपूर्ण जग 3ऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर उभं आहे. रोज काही ना काहीतरी बातमी आपण पेपरमध्ये वाचतो. तालिबान, अफगाणिस्तान, सतत काहीतरी कुरबुर चालू आहे. चायना, इंडिया, चायना, पाकिस्तान, इंडिया, रोज काही ना काहीतरी चालू आहे. आणि विज्ञानाच्या शोधामुळे जे काही बॉम्ब मोठ्या प्रमाणामध्ये शक्तिशाली बॉम्ब तयार करण्यात आलेले आहेत, दुसऱ्या महायुद्धामध्ये त्या बॉम्बने आपला प्रताप दाखवलेलाच आहे. जपानवर टाकलेल्या बॉम्बने केवढी जपानची हानी झाली हे आपल्याला माहिती आहे. आणि आता तर त्या गोष्टीला आता 60 वर्ष होऊन गेली. आता तर इतक्या वर्षानंतर त्याच्यामध्ये आणखीन प्रगती होऊन इतके शक्तिशाली बॉम्ब तयार झालेले आहेत. एक 3-4 बॉम्ब घातले तर संपूर्ण पृथ्वीचा नाश होईल असं मला वाटतं. आणि जेव्हा एखादी गोष्ट मनुष्य तयार करतो, एखादा शोध लावतो, तेव्हा त्याचा वापर करावा ही खुणखुणी त्या प्रत्येकाला असते.
आणि ती तुम्ही केव्हा तरी बाहेर येणार आहे असं मला वाटतं. आणि म्हणून या विज्ञानाच्या शोधांमुळे आपण विनाशाकडे देखील चाललेलो आहोत असं मला वाटतं. त्याला काय पर्याय? विज्ञानाने आपलं जीवन चांगलं झालेलं आहे, सुखावह झालेलं आहे, आरामशीर झालेलं आहे, पण त्याच वेळेला विज्ञानामुळे आपल्यामध्ये एक प्रकारचं नैराश्य देखील आलेलं आहे. आणि या सगळ्यांमध्ये मला असं वाटतं की सत्तेसाठी, पैशासाठी या सगळ्या गोष्टींचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. अरुणाताईंनी सांगितलं तसं पैशाला फार महत्व आता आलेलं आहे. आणि असं म्हणतात ना की स्थिरते रुपया भवती दुनिया, तसं पैशाभोवती हे सगळं जग फिरत आहे असं वाटतं. केंद्रस्थानी पैसा आणि सत्ता या दोन गोष्टी केंद्रस्थानी आहेत. शिक्षण सुद्धा त्याच दृष्टीने घेतलं जातं मुलांकडे. ज्या शिक्षणामुळे पैसा जास्त मिळतो त्या शिक्षणाकडे जाण्याचा मुलांचा कल असतो. शिक्षण घेण्यासाठी पैसा लागतो, सरळ मार्गाने तो मिळत नाही, अन्य मार्गाने मिळवावा लागतो. आणि मग शिक्षण घेतल्यानंतर पुन्हा त्याची पुनरावृत्ती होते आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार, आपण आता महाराष्ट्रातच बघतो काय काय चाललेलं आहे ते, कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार, आतंकवाद, खून मारामाऱ्या, नैराश्य या सगळ्या गोष्टी ज्या आलेल्या आहेत या सगळ्या या नकारात्मक विज्ञानाचा नकारात्मक भाग आहे असं मला वाटतं. काहीतरी तर केलं पाहिजे याच्यासाठी. मला असं वाटतं की शिक्षणामध्ये आमूलाग्र बदल झाला पाहिजे. स्वामी विवेकानंदांचे शिक्षणाबद्दलचे जे विचार आपण बघितले तर ते असं म्हणतात की शिक्षण कसं हवं तर चारित्र्याची घडण करणारं, मानसिक बल वाढवणारं, बुद्धीचा विकास करणारं आणि स्वावलंबन शिकवणारं असं शिक्षण हवं. त्याच्यामध्ये महत्वाचा मुद्दा म्हणजे चारित्र्याचं घडण. माणसातला माणूस घडवणं शिक्षणामुळे हे फार महत्वाचं काम आहे. आता एक नुकतंच उदाहरण वाचलं की ह्या कोरोना काळामध्ये जेव्हा पीक पॉइंटला म्हणजे साधारणपणे मागच्या एप्रिल मे मध्ये घडलेली गोष्ट आहे. कोरोनाचे पेशंट होते आणि लोकांना बेड मिळत नव्हते, ऑक्सिजन मिळत नव्हता, व्हेंटिलेटर मिळत नव्हतं, अशी परिस्थिती जेव्हा होती तेव्हा त्याचा गैरफायदा डॉक्टरनी एका कसा घेतला. कोरोनाचे पेशंट आहेत असं म्हणून अनेक पेशंट मारलेच अक्षरशः आणि त्यांचे अवयव विकून पैसे मिळवले. गोष्ट आहे. त्याची शिक्षा त्या माणसाला होईल, पण एका डॉक्टर कडून ही अपेक्षा. डॉक्टर म्हणजे किती मान असतो समाजामध्ये, किती प्रतिष्ठा असते. या अशा डॉक्टर कडून असं व्हावं हे फार खेदजनक गोष्ट आहे. अशा अनेक गोष्टी आहेत. म्हणजे ही एक उदाहरणार्थ एक गोष्ट मी सांगितली, पण म्हणजे शिक्षणातून जर अशा व्यक्ती तयार होत असतील तर त्या शिक्षणाला काय अर्थ आहे. म्हणून शिक्षणामध्ये सुद्धा आमूलाग्र बदल होणं अतिशय महत्वाचं आहे. तर ह्यासाठी महत्वाची गोष्ट अशी आहे की शिक्षणामध्ये इतर विषयांबरोबर विज्ञानाबरोबर धर्माला स्थान मिळालं पाहिजे, धार्मिक शिक्षणाला स्थान मिळालं पाहिजे. इथे धर्म म्हणजे फार लोकांचा गैरसमज होतो. धर्म म्हणजे मुस्लिम, ख्रिश्चन किंवा हिंदू असा अर्थाने नव्हे. धर्माच्या खूप व्याख्या आहेत. धारयते किती धर्म हा, जो धारणा करतो त्याला धर्म म्हणतात. व्यक्तीची समाजाची धारणा ज्याच्यामुळे होते त्याला धर्म म्हणतात. व्यक्ती आणि समाज यांच्यामध्ये जो परस्पर संबंध असतो तो परस्पर संबंध सर्वांच्या दृष्टीने हितकारक व्हावा म्हणून जे नियम केले जातात, जी मूल्य सांगितली जातात त्याला म्हणतात धर्म. व्यक्तीचा आत्मिक विकास, सर्वांगीण विकास
या ज्या शिक्षणामुळे घडवून आणला जातो, ज्या साधनांमुळे घडवून आणला जातो आणि व्यक्तीची पूर्णत्वाकडे वाटचाल होते, व्यक्तीतला माणूस घडवला जातो, त्याला म्हणतात शिक्षण. आणि अशा पद्धतीचं शिक्षण दिलं गेलं पाहिजे असं सर्वांनाच वाटतं. ते प्रत्यक्षात आणलं गेलं पाहिजे. धर्म म्हणजे काही आपण समजतो तसं कर्मकांड किंवा मंदिरात जाणं, प्रदक्षिणा घालणं, व्रतवैकल्य करणं, उपास तपास करणं म्हणजेच फक्त धर्म नाहीये. या गोष्टी आहेत, पण ह्या गोष्टी आत्मशुद्धीसाठी, चित्तशुद्धीसाठी या गोष्टी आवश्यक आहेत. पण हे कोणी समजूनच घेत नाही की ह्या गोष्टीतून आपली चित्तशुद्धी व्हायला पाहिजे, ही गोष्ट पण समजून घेत नाही. धर्म म्हणजे खऱ्या अर्थाने आपलं कर्तव्य करणं, निष्कामपणे करणं म्हणजे खऱ्या अर्थाने. प्रत्येक व्यक्तीने जर आपलं कर्तव्य करणं निष्ठुरपणे केलं तर खऱ्या अर्थाने आपण धर्माचं आचरण केलं असा त्याचा अर्थ. त्यामुळे शिक्षणात धर्माला महत्व आलं पाहिजे. आपलं विदर्भी राज्य सरकार असल्यामुळे ही गोष्ट कुणालाच मान्य होत नाही. त्याचं कारण असं की धर्म म्हणजे काय हे ते समजून घेत नाही. धर्म म्हणजे काय हे जर समजून घेतलं तर ही जी तत्व जी आहेत ती तत्व सगळ्या धर्मांमध्ये तीच आहेत. त्यामुळे हे तत्वज्ञान, हे तात्विक ज्ञान विद्यार्थ्यांना लहानपणापासून दिलं गेलं पाहिजे, तरच त्यांच्यातला माणूस घडू शकेल असं मला वाटतं. ही सगळी विकासाची वाटचाल करत असताना अशी धर्माला महत्व दिलं गेलं पाहिजे, विज्ञानाला महत्व दिलं गेलं पाहिजे. तसं ते ज्ञान देणाऱ्या शिक्षकांना सुद्धा महत्व दिलं गेलं पाहिजे. या शिक्षकांच्या प्रती विद्यार्थ्यांनी आदर दाखवला पाहिजे. पण आता चित्र असं दिसतं, जसं अरुणाताईंनी सांगितलं मगाशी, की आता चित्र असं दिसतं की विद्यार्थ्यांना शिक्षकांबद्दल आदर नाहीये, निरीक्षण आहे. जेव्हा टोट्याने विद्यार्थी जमतात तेव्हा शिक्षकांची थट्टा, टिंगलटवाणी हा त्यांचा आवडीचा विषय असतो. असं का होतंय? विचार करायला पाहिजे यावर की पूर्ण दोष विद्यार्थ्यांना देऊन चालेल का? का विद्यार्थी असं वागतायत? का त्यांना शिक्षकांबद्दल आदर वाटत नाही? कोण जबाबदार आहे याला? त्याला विद्यार्थी जबाबदार आहेत, शिक्षक जबाबदार आहेत, का आई वडील जबाबदार आहेत, का पालक जबाबदार आहेत, का समाज जबाबदार आहे? या सगळ्या गोष्टींचा विचार व्हायला हवा. सगळ्यांनीच आत्मपरीक्षण करण्याचा हा विषय आहे. शिक्षकांनी सुद्धा आपल्या विषयामध्ये अद्ययावत असलं पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी जर काही प्रश्न विचारले, काही शंका विचारल्या तर योग्य पद्धतीनं त्यांचं शंका निरसन शिक्षकांना करता आलं पाहिजे. आणि आता तर शिक्षकांची जबाबदारी इतकी वाढलेली आहे की इंटरनेटमुळे विद्यार्थ्यांना इतकं ज्ञान मिळत आहे त्याच्यामधून की आपलंही ज्ञान त्याच्यापेक्षाही जास्त अद्ययावत असलं पाहिजे. इतकंच नाही तर शिक्षकांचं वर्तन सुद्धा समाजामध्ये असं असायला पाहिजे की विद्यार्थ्यांना त्यांच्याबद्दल आदर वाटला पाहिजे, त्यांना आदर्श मानलं पाहिजे विद्यार्थ्यांनी. तरच शिक्षकांबद्दल विद्यार्थ्यांना आदर वाटेल. आणि हा आदर जेव्हा शिक्षकांबद्दल विद्यार्थ्यांना वाटायला लागेल आणि विद्यार्थ्यांबद्दल शिक्षकांना जेव्हा आत्मीयता वाटायला लागेल तेव्हा खऱ्या अर्थाने ज्ञानाची देवाणघेवाण होईल असं मला वाटतं. त्यामुळे मी जे बोलले शिक्षकांबद्दल त्याच्याबद्दल वाईट वाटून घेऊ नका. DY पाटील मधले सगळे शिक्षक खूप उत्तम शिकवतात असं मला कळलेलं आहे. पण इन जनरल की मला सुद्धा या गोष्टीचा विचार करावा असा वाटतो की विद्यार्थी का बिघडतायत, विद्यार्थी का असा विचार करतायत, विद्यार्थ्यांना का आदर वाटत नाही शिक्षकांच्या बद्दल. प्रत्येकाने आत्मपरीक्षण याच्याबद्दल करावं आणि मला जे सांगता आलं ते मी सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि सर्व शिक्षक वर्गांना उपस्थित असलेल्या वंदन करून
मला जे 4 शब्द बोलता आले, संधी दिली त्या पडचिकर सर, बिलारे मॅडम आणि अरुणाताई यांनी जी मला इथे बोलायची संधी दिली त्याबद्दल मी त्यांचे अत्यंत आभारी आहे आणि मी आता बोलतो. धन्यवाद मैम, हमें आपकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई और हम आपकी बातों पे जरूर गौर करेंगे. We have never seen your cape or mask, but we have seen your superpowers every day. Thank you for being a super teacher. Now, I would like Ms. Sunanda Pandit to speak a few words to the audience. Good afternoon, everyone. I am Sunanda Pandit, and I would like to speak some few words on this today's auspicious day. पहला नमस्कार परमात्मा को जिन्होंने ये सृष्टि बनाई. दूसरा नमस्कार माता पिता को जिन्होंने हमें जन्म दिया. तीसरा नमस्कार गुरु को जिन्होंने हमें विद्या दी. चौथा नमस्कार आप सबको जिनकी वजह से ये जग को अर्थ मिला. India is the only place where gurus have been given a lot of importance and where there are a lot of followers and disciples. The gurus have been existing since the ancient time and is still a part of our lives. The gurus teach us the importance and cycle of life. And it is because of the gurus that we believe in the existence of immortals and the outside the world. Gurus can be our parents, our friends, our teachers, the guide of our life, and be the core of the peace in the minds. This is why we celebrate Guru Purnima and dedicate the respect of its being. I would also like to speak a small poem on Gurus. गुरु ने हमको अपने ज्ञान से सींचा है. गुरु ने हमको अपने ज्ञान से सींचा है. हमने उनसे ही जीवन का सार सीखा है. हमने उनसे ही जीवन का सार सीखा है. सीखा सब आपसे हमने, कलम का मतलब भी आपसे जाना. सीखा सब हमने आपसे, कलम का मतलब भी आपसे जाना. गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं. Thank you, Sananda. That was such a great speech. Now, I'm very pleased to inform that we at DYPIMR are signing a memorandum of understanding with the Vivekanand Kendra, and I would like to invite our very own and honorable Dr. Vishal Vadajkar sir to throw some light on this. Good afternoon, everybody. Just a quick audio check. Am I audible to everybody? Yes, sir, you are. Yes, sir, you're audible. Okay. Respected Aruna Tai, respected Bede Tai, respected Dr. Meghna Villarena, all other faculties, staff members, students. First of all, let me give a special wishes on occasion of this auspicious occasion of Guru Purnima. And I would like to extend special wishes to students as well, okay, because generally what happens on these 2 days, Guru Purnima and Teachers Day, students always are on the end of extending wishes to their teachers, okay, but they hardly are at the receiving end anytime. I personally always believe that students are equally important and students are equally gurus also, okay, because we always learn from each other. We always do. I firmly believe in that. We say that in our tradition, in our heritage, gurus are important, teachers are very important. Definitely they are. Okay, but I firmly believe that gurus become gurus when they have disciples. Teachers become teachers when they have students. Leaders become leaders when they have followers. Okay, and we have seen umpteen number of times the importance of both the sides. We know that whenever there is a birth, death is inevitable. Whenever there is sunrise, sunset is inevitable. Whenever there is high tide, low tide is inevitable. And we see that in all aspects of our life, both the sides are equally important, always. आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में अकाउंटिंग पढ़ा होगा, okay, double entry bookkeeping system पढ़ा होगा. Whenever there is debit entry, there is a credit entry as well, okay, and vice versa. So
I think it will be unfair to only wish teachers, gurus on this day. Okay, wishing students is also equally important, and that's why I humbly request all the students to accept these sincere wishes from my side on this auspicious occasion of Guru Purnima. When we have already heard Arunatai and Viretai, okay, I speaking anything will be almost like showing a lamp to the bright sun. Okay, but still maybe a couple of points I would like to say from my side, which will probably lead to a point. What is the institute's perspective to have an association with Vivekananda Kendra, and what is the purpose behind signing today's MOU? So the first aspect was why students are important. Okay, and the second aspect is why almost a century and a half ago, Swami Vivekananda found and thought that youth are very important. Okay, that is probably the most important thing to understand. He knew that all the laurels to the personal life as well as the family life of the nation can be brought in always by the youth only. Okay, it is never the people in their old age. Okay, and I'm not referring to the biological age. Okay, as per the thought process, the people in the old age probably can only lead the youth. Okay, but whatever action needs to be demonstrated, that always has to be done by the youth only. Okay, and that's why, from the perspective of Swami Vivekananda, he always knew that if something constructive needs to be done in the nation, okay, whether it is the era of dependent India, or it is era of independent India, or now the era of science and technology, or whatever, the era can change, the situations can change, but the role of the youth will never change. It is youth which is going to bring the change. It is youth which is going to bring the revolution. It is always youth which are going to shape the future, because they are the future of everything. Okay, that's why Swami Vivekananda always emphasized on shaping the future of the generation, shaping the future of the nation by developing youth. And because the motto of Vivekananda Kendra is to bring, is to take the teaching of Swami Vivekananda to youth, and we are a center where a lot of youth are already there, and we are equally the part of the same mission of shaping the future of the youth. We thought that probably this association could be very important. This association could be very constructive also. A few months back, I had watched a movie, okay, and a very beautiful dialogue was there in that movie. The movie is by the name Hitchki. I'm sure some of you must have definitely watched that movie. The lead actress is a teacher in that movie, and she says that when life tests you outside the school, okay, in the practical life, the life never tests you as per the subject. Okay, generally we are all used to testing as per the subject. Okay, आज इस subject की exam है, कल उस subject की exam है, likewise, right? But life never tests you as per the subject. Life never tests you as per the domain. Okay, life always tests you as a complete human being, as a whole, right? So we need to always be able to assimilate the entire knowledge which we have, coordinate the different learnings with each other, okay, and then come out with the most suitable response to the situation which is in front of us. Okay, and when we think about this, then probably your learnings beyond your curriculum, your learnings beyond your syllabus, your learnings beyond the framework of whatever is expected in your academic life becomes equally important, because that is a very, very important part of your entire life learnings. And our humble attempt to be associated with Vivekananda Kendra is that whatever that other part which would probably not be able to be covered in the curriculum should be taken care of, okay, through these various activities, through these various means,
and if we could become a part of the bigger picture mission of bringing the change through youth activities, okay, we will be very happy with that. So with this perspective, Institute decided, since last few months we were in discussion with Vivekananda Kendra to sign an MOU to conduct activities together. And then we thought that probably which day would be suitable for this auspicious thing to happen. And then we thought that probably Guru Purnima will be the best thing, the best day, because we all know that because of our the importance of Guru in our culture. Okay, you will see that most of the successful people in our history, in our culture, they will always attribute their entire success to the importance of Guru in their life. Okay, Swami Vivekananda was also not an exception to this. He always said that he could become what he could because of his Guru. And that's why we thought that probably Guru Purnima will be the most auspicious way to do that. Okay, and we got this opportunity to do it today. We are extremely thankful to Aruna Tai, Bhide Tai, not to forget definitely mentioning the name of Pawan sir, who has been instrumental in making this happen. Also, Vivek Doba sir, you all have heard him during your induction program. He is also closely associated with Vivekananda Kendra. Is also in his professional capacity a recipient of the benefit of the Kendra also. All these people played an important role to make this happen, and we as institute are indebted to all of them, okay, because of their these efforts. And I'm sure that all the students will definitely take the benefit of the activities which will be conducted as a part of implementation of this MOU, and you all will be benefited. And we probably show that whatever on the occasions of Guru Purnima and Teachers Day, what you people express as your gratitude, you also demonstrate that through your activities also. Okay, so these are the this is probably the best opportunity you have gotten to express that, to demonstrate that. So with this, I would like to stop here and thank everybody once again, and wish all the best to all the students as well. Thank you. Thank you, sir, for speaking such kind words and enlightening us on this topic. Now, I extend my warm welcome to invite Mr. Pawan Sharma, sir, to further speak a few words on this. Yeah. नमस्कार. सर्वप्रथम मी विवेकानंद केंद्र चिंचवड, कन्याकुमारी शाखा चिंचवड आणि डी.वाय. पाटील इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च दोघांचे अभिनंदन करतो की आज एक मोठं नॅशनल लेवल काम करणाऱ्या संस्थेचं पार्ट आपण आज होतो. डी.वाय. पाटीलचं विशेष अभिनंदन की जी संस्था नॅशनल आणि इंटरनॅशनल लेवलला काम करते. विवेकानंद केंद्र त्यांच्यावर आज MOU साईन होतं. विवेकानंद केंद्र जे काही काम करतं ते आपल्याला महाविद्यालयात मॅडम तुम्हाला सांगायला आवडेल की UGC आपल्याला जे काही गाईडलाईन देतात अदर दॅन करिक्युलम ऍक्टिव्हिटी, जर त्या बघितल्या तर केंद्राच्या ह्या सर्व ऍक्टिव्हिटी आपल्याशी मॅच होतात. विवेकानंद केंद्र प्रमुख 5 उत्सव साजरा करतं. त्यामध्ये विवेकानंद जयंती, एकनाथजी रानडे ज्यांनी शिला स्मारक उभं केलं त्यांची जयंती आहे. त्यानंतर जगप्रसिद्ध विश्वबंधुत्व दिवस जो आहे तो साजरा होतो. योग दिवस आणि गीता जयंती असे हे 5 प्रमुख उत्सव विवेकानंद केंद्र करत असतात. त्या व्यतिरिक्त केंद्र वेगवेगळे सामाजिक भान दाखवून सामाजिक उपक्रम करत असतं. त्यातला मुख्य आता 3 दिवसापूर्वीच आम्ही आमच्याकडे विवेकानंद केंद्राने एक रक्तदान शिबिर केलं. जगभर आता जे काही कोरोना किंवा पॅन्डेमिक सिच्युएशन रक्ताचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला होता आणि
त्याच्यामध्ये ज्यांनी आता वॅक्सिनेशन घेतलेलं आहे त्यांना 14 दिवस परत पुढे रक्तदान करता येत नाही किंवा काही कोरोना पॉझिटिव्ह आहेत किंवा अशा केसमध्ये जो काही तुटवडा होता तो भरून काढण्यासाठी एक सामाजिक बांधिलकी जपत केंद्रानं रक्तदान शिबिर घेतलं आणि आता परवाच्या जर शिबिर झालं त्यात या कंडिशनला तुला 64 लोकांनी तिथे रक्तदान केलं. मागच्या काही पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये सांगायला आवडेल की जेव्हा जेव्हा काही गरजूंपर्यंत धान्य वाटप असेल, मागे सांगली आणि या ठिकाणी पूर आला होता तर माझं जे ग्रंथालय होतं ते सगळं भरून गेलं होतं. एवढं धान्य केंद्रानं जमा केलं आणि एका गावाला दत्तक घेतलं तर एका गावामध्ये संपूर्ण कुटुंबाला तिथे जाऊन त्यांनी सगळी मदत केंद्राच्या मार्फत झाली. वेगवेगळे उपक्रम होतं आणि केंद्राचं चिंचवडचं काम सांगायला एक मोठी गोष्ट मध्ये सांगेल की मी जेव्हा केंद्राशी असोसिएट झालो 70 शाळांमध्ये समूहित स्पर्धा केंद्र घेतं. त्या एकत्र 70 शाळांचं एकत्र कोऑर्डिनेशन करून रामकृष्ण मोरे नाट्यगृह ज्यावेळी कार्यक्रमाला जेव्हा मला तो म्हणजे जायला मिळाला तिथे बसायला जागा नव्हती, एवढे विद्यार्थी आणि पालक उपस्थित होते. 70 शाळांना एकत्र घेऊन एक इव्हेंट करणं ही एक मोठी अचिव्हमेंट विवेकानंद केंद्र चिंचवड करतं दरवर्षी. मागच्या 1.5 वर्षात पॅन्डेमिक मध्ये ती झाली आहे पण ती कंटिन्यू करतं. जेव्हा चित्रकला स्पर्धा एक लहान मुलांसाठी केंद्र आयोजित करतं तर तुमच्या माझ्या महाविद्यालयात तेवढी जागाच नाही की जेवढा त्यांना प्रतिसाद मिळतो. त्यांना एक मैदानच घ्यावं लागतं. त्याच्यानंतर अशा अनेक उपक्रम आहेत की जे आपण कॉलेज लेवलला आता करणार आहोत. मागच्या काही दिवसापासून बघितलं आपण की हा एमओयूच्या बद्दल आता मला बोलायला आवडेल की एमओयू जो होणार आहे विशेष करून हा एमओयू म्हणजे विवेकानंद केंद्राचा मुख्य हेतू हा आहे की युवकांना घडवणं किंवा स्वामीजींचे विचार युवकांपर्यंत पोहोचवणं. त्याला ते केंद्र विस्तार म्हणून ते आता महाविद्यालयाकडे आले. हा आज केंद्राचा विवेकानंद केंद्र चिंचवडचा हा 7वा एमओयू आहे. पहिला एमओयू यशस्वीमध्ये झाला, सेकंड IICMR, तिसरा DY पाटील, मॉडर्न इन्स्टिट्यूटच्या 3 संस्था आणि आज आपली 7वी संस्था 10 एमओयू करण्याचा खरं तर हा मानस आहे. या एमओयूच्या अंतर्गत आपल्याला जसं इंडक्शनला आपल्याला काही गेस्ट केंद्राकडनं मिळाले होते. रक्तदान शिबिर असेल, ट्री प्लांटेशन असेल किंवा वेगवेगळ्या विषय ज्यावेळेस येतील आत्मनिर्भर भारत सारखा आपण विषय घेऊन मध्ये इंडक्शन मध्ये आपल्याकडे वंदनाताई मराठीचं लेक्चर, वंदनाताई महाजन मॅडम त्यांचं लेक्चर झालं होतं. योग दिवस आपण आता मागच्या वेळेस जवळजवळ 5 महाविद्यालयात केला आणि 1,500 विद्यार्थी त्याला होते. विश्व बंधुत्व दिवसही आपण त्याच लेवलवर साजरा करणार आहोत. आणि त्याच प्रकारे इथे महाविद्यालयाकडनं केंद्राच्या ज्या अपेक्षा आहेत त्या की जेव्हा जेव्हा केंद्राचे असे काही उपक्रम असतील त्या उपक्रमाला ऑडिटोरियम अवेलेबल करून देणं, एखादा नोटीस बोर्ड देणं आणि विशेष करून विद्यार्थी जे आपल्या समोर आहेत त्या विद्यार्थ्यांपैकी फर्स्ट इयरचा एक प्रतिनिधी, सेकंड इयरचा एक प्रतिनिधी केंद्राला एक कार्यकर्ता म्हणून देणं, कोऑर्डिनेशनला 1 पॉइंट कॉन्टॅक्ट म्हणून. त्याचबरोबर एक आपण शिक्षक नेमावा जो केंद्राची मंथली मीटिंग होते त्या मीटिंग मध्ये तो जॉईन करेल, मीटिंग मध्ये चालणारे जे विषय आहेत ते आपल्यापर्यंत पोहोचवेल आणि तिथे चाललेले उत्सव आपल्या कॉलेजमध्ये घेईल. केंद्रही यासाठी एक कार्यकर्ता आपल्या स्पेशल महाविद्यालयासाठी नेमेल की जो केंद्राचे जे काही कार्यक्रम आहेत तो आपल्यापर्यंत पोहोचवेल. केंद्र आणि आपण दोन्ही या निमित्तानं सोबत काम करणार आणि अशाच पुढे राष्ट्र निर्मिती हा एक मुख्य उद्देश केंद्राचा असतो. त्यामध्ये आपण रेग्युलरली ह्याच्यात भाग घेऊ. आज तसा दुग्ध शर्करा योग, गुरुपौर्णिमा, माझ्या गुरु अरुणाताई मराठे यांचा सहवास मला सकाळपासून आज लाभला. त्यानंतर माझे गुरु विवेक ढोबा सर, मी त्यांना एक गुरु मानतो कारण ते मला बऱ्याच याच्यातला जो कॉन्फिडन्स असतो म्हणजे आज मी इथे बोलू शकतो तुमच्यासमोर हा सुद्धा मला सरांमुळे मिळतो. आणि म्हणतात मित्र हे गुरु असतात, तर माझे विशाल सर इथे आहेत आणि तेही माझे गुरु आहेत. आणि आपल्या सर्व गुरूंमध्ये आज दिवसभर घालवता येतोय. माझा एक पहिला दिवसाची सुरुवात आज ही होते. तर पुढील आपल्या जो एमओयूला किंवा अशा ह्या अद्वितीय योग जो आलेला आहे याला सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि हो. आता केंद्राच्या कार्यक्रमामध्ये एक छोटीशी गोष्ट आहे की केंद्र कशा प्रकारे काम करणार आहे. एक छोटस आपलं एक पुढे आता विद्यार्थी म्हणून आपण एक वेग चेतना हा एक उपक्रम आहे केंद्राचा. आता उद्या एक आपल्या जवळजवळ 30 तास उद्या शेवटची डेट आहे. तर आपण जाणून घेऊया वेग चेतना हा उपक्रमाबद्दल. Thank you, sir, for your words of wisdom.
नंतर कॉपी द्या. Section. तुम्ही द्या. सर असं इकडे बघा. सुरुवात झाली. Good night. Right. एक छोटासा व्हिडिओ आहे 2 मिनिटाचा, थोडा आपण एकदा बघूया.
हा एक छोटासा उपक्रम आता आलेला आहे. त्याच्यामध्ये पहिल्या लेक्चरला 3 उद्योगपती बोलणार आहेत. मी त्याची सगळी माहिती पाठवायची. जस्ट विवेक चेतना, युवा शक्ति का विश्वसनीय व्यासपीठ, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी महाराष्ट्र प्रांत का अभिनव व प्रेरक उपक्रम है विवेक चेतना 2021। क्या आप महाविद्यालय में अध्ययनरत युवा विद्यार्थी है? क्या आपने अपना अध्ययन पूरा करके अब कोई व्यवसाय या नौकरी कर रहे हैं, या फिर पढ़ाई के साथ कहीं जॉब कर रहे हैं अथवा नौकरी ढूंढ रहे हैं? यदि आपकी आयु 18 से 40 वर्ष की है तो विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी महाराष्ट्र प्रांत लेकर आया है युवा शक्ति का विश्वसनीय व्यासपीठ विवेक चेतना। दोस्तों, कोरोना काल के इस भीषण संकट के कारण समाज में एक तरह का भय और हताशा का वातावरण बन गया है। व्यावसायिक हो या नौकरशाह, गरीब हो या धनी, हर किसी ने इस कोरोना संकट को झेला है और आज भी इस संकट का सामना कर रहे हैं। भय, निराशा और हताशा से भरे विचलित मनोअवस्था को बदलना होगा। अंतःकरण में आत्मविश्वास का दीप जलाना होगा। सकारात्मक ऊर्जा को जन मन में प्रवाहित करना होगा। एक उत्साह और उमंग के साथ हमें कार्यमग्न होना होगा। ऐसा संभव है और ऐसा परिवर्तन होकर रहेगा, वह भी हमारे अपने हाथों से, क्योंकि हम युवा हैं। हम ही तो है भारत की वास्तविक शक्ति और पहचान। हम ही है भारत माता की आन बान शान। तो आइए मिलकर करते हैं विवेक चेतना का निर्माण। दोस्तों, उल्लेखनीय है कि 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विवेक चेतना उपक्रम का सूत्रपात किया गया। तो आप विवेक चेतना उपक्रम में सहभागी हो सकते हैं। 18 से 40 वर्ष की आयु से सभी महाविद्यालयीन छात्र छात्राएं, नौकर पेशा, व्यवसायी और गृहिणियां, और यह उपक्रम पूर्णतः निशुल्क है। अगस्त 2021 से नवंबर 2021 तक प्रतिमाह एक व्याख्यान या परिसंवाद का ऑनलाइन आयोजन किया जाएगा। इसमें कुछ इस तरह के विषय रहेंगे: उद्यमशीलता के लिए सर्जनशीलता, कौशल विकास, सफलता से सार्थकता, सेवा और राष्ट्र पुनरुत्थान। इन मुख्य बिंदुओं पर यह आयोजन किया जाएगा। उसी विषय से संबंधित विषयों पर देश के विख्यात विशेषज्ञ वक्ताओं का प्रबोधन अथवा परिसंवाद होगा। अब आपके जहन में ये प्रश्न निर्माण हुआ होगा कि इस उपक्रम से मुझे क्या मिलेगा? तो सकारात्मक विचार, आत्मविश्वास, चुनौतियों का सामना करने की क्षमता का विकास, आत्मनिर्भरता का भाव जागरण, स्वार्थ से स्व अर्थ तक विकास, व्यक्तित्व का आंतरिक एवं बाह्य विकास। तो दोस्तों, विवेक चेतना में सहभागी होने के लिए आज ही पंजीयन कर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कीजिए। पंजीकृत व सक्रिय युवा स्थानिक स्तर पर आयोजित एक दिवसीय व्यक्तित्व विकास कार्यशाला में सहभागी हो सकेंगे। दिसंबर 2021 में नियोजित प्रांत स्तरीय आवासीय युवा प्रेरणा शिविर में सहभागी होने के अनोखे उपहार जीतने का अवसर प्राप्त होगा। उल्लेखनीय है कि विवेकानंद केंद्र ने विगत 25 वर्षों से महाराष्ट्र प्रांत के युवाओं के लिए भारतीय संस्कृति परीक्षा का सफल आयोजन किया है। लाखों युवा इस परीक्षा से लाभान्वित हुए। हजारों युवा युवा प्रेरक शिविर के अंग बने। आज भारतीय संस्कृति परीक्षा के लाभान्वित छात्र विख्यात वक्ता है, लेखक है, संपादक है, पत्रकार है, शिक्षक है, व्यवसायी है। इस तरह के करियर के विभिन्न आयामों में ये छात्र सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। विजय, पूर्ण विजय, प्रांत स्तरीय युवा शिविर शेगांव और युवा नेतृत्व विकसन शिविर कन्याकुमारी, नासिक और सोलापुर में। दोस्तों, जैसे अनेक उपक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन और संचालन करने वाले राष्ट्रीय संगठन विवेकानंद केंद्र के आप सभी अंग बने और राष्ट्र पुनरुत्थान के इस राष्ट्रीय यज्ञ में आपका योगदान दे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो, जागो और जब तक अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचते रुको मत। हम अच्छे हैं, हमें और भी अच्छा होना है। विवेक चेतना में सहभागी होकर सफल और सार्थक जीवन का मंत्र पाए। इसी आह्वान के साथ भारत माता की जय। वंदे मातरम।
4 सेमिनार आपल्याला याच्यातून मिळणार आहेत. Thank you to all the dignitaries from Kendra. We are honored to be a part of Vivekanand Kendra now. I now request Ms. Sonali Gaikwad to propose a vote of thanks. Hello everyone. Good afternoon. First of all, I wish a very happy Guru Purnima to you. I am here to accomplish today's session. Today, on the occasion of celebration, on behalf of D.Y. Patil, Institute of Management and Research, to extend a very hearty vote of thanks for today's session. Guru is aspiration and Guru is inspiration. May with the grace of Guru be upon us. May with the blessing of Guru we realize our strengths and achieve all our goals. I would like to thank you, Mr. Arunatai Marathe, Sanchalika of Vivekananda Kendra, for delivering presidential address on Swami Vivekananda great thoughts and how he established Swami Vivekananda Kendra. Thank you for sharing your grateful thoughts and signing MOU ceremony. I would like to thank our today's guest speaker, So Bhidetai, for addressing on the topic of Guru Purnima. Ma'am incites that we should respect our teacher. She also explained about 4 Vedas, rituals, and about great Rishi. Thank you for sharing all the great thoughts. I also like to thank Mr. Pawan Sharma for sharing how the Vivekananda Kendra works, how they help each other, how they help the students also. I like to thank Mr. Pundlik Mande, Mr. Rahul Bhalekar, and Mr. Vivek Doba. We are really grateful that you all are present here. I also extend my thanks to Dr. Meghna Bhilare ma'am, Director of DYPMR, Dr. Vishal Vadaskar sir, Associate Director, HOD MBA and MCA, and Management DYPMR, who supported us for conduction of event. I am pretty sure that the precious knowledge shared by dignitaries will definitely help you all for future preparation and management. We would like to seek every opportunity in future to be associated with you all. I also extend my thanks to all teachers and my friends who really work hard to make this event successful. Last but not the least, thank you to all the participants present here for being a good audience and making this function as a grand success. Thank you. Thank you so much all. Thank you, Sonali. Now we will have a pratna. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् अभात्। Here we declare that this particular session is over. Thank you everyone.